लोकसभा चुनाव को लेकर भावनगर के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के भाजपा उम्मीदवार नीमूबेन बम्भानिया ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। वहीं एक मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के दृश्य भी सामने आए। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तीसरे चरण में भावनगर जिले के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। जिले में सुबह से ही शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया। मतदान केंद्रों पर जाकर लोग मत करते हुए नजर आए। इस बीच मिलिट्री सोसाइटी गवर्नमेंट स्कूल स्थित बूथ संख्या 225 पर 2 ईवीएम बंद होने के कारण लगभग आधे घंटे के लिए मतदान रोक दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। 2024 ની આ ઐતિહાસિક લોકસભાની ચૂંટણીમાં આજે જ્યારે મતદાનની શરૂઆત 7 વાગે થઈ ગઈ છે ત્યારે હું 3 મતદાન મથકો ઉપર જઈ અને નિરીક્ષણ કરીને નીકળ્યો છું। ત્યારે સૌ મતદાતાઓ પોતાના પરિવાર સાથે ઉત્સાહ સાથે મતદાન કરી રહ્યા છે। મોદીજીના નેતૃત્વમાં એક દશકામાં જે રીતે દેશમાં વિકાસના કામો થઈ રહ્યા, પ્રજાલક્ષી કામો થયા છે, છેવાડાના માનવીને પોતાનો હક અને સુવિધા મળી છે, ત્યારે સૌ લોકો ઉત્સાહભેર મતદાન કરે એ દેખાઈ આવે છે। આપ સૌ જોઈ રહ્યા છો કે સારી રીતે મતદાન ચાલુ કરે। मतदान आजना दिवसनी सौने शुभकामनाओं पाठवुं छुं। इस उत्सव के दिन पर भावनगर के मेयर भरतभाई बराड़ ने सुबह स्मृति नेक नामदार प्रजावत्सल राजश्री रावल महाराज श्री कृष्ण कुमार सिंह की समाधि पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और मतदान किया। इतना ही नहीं, इस लोकसभा सीट पर कई बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। इस मौके पर भावनगर लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार नीमूबेन अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंची। पूजा पाठ करने के बाद पूरे ढोल नगाड़ों के साथ वे मतदान केंद्र पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील भी की। લોકશાહીના મહાપર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે હું મારા પરિવાર સાથે તેજસ્વી પ્રાથમિક શાળા જ્યાં મારું બૂથ છે ત્યાં મારા પરિવાર સાથે મેં મતદાન કર્યું છે। મારી સાથે સૌ લોકો, અમારી શેરીના અમારા સાથી સૌ લોકો પદયાત્રાથી શરૂ કરી અને બૂથ સુધી અમે સૌ મતદાન કરવા પહોંચ્યા છે। ત્યારે આ લોકશાહીના મહાપર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે આપ સૌને મારી અપીલ પણ છે કે સૌ વધારે ને વધારે મતદાન કરે અને ખાસ કરીને જે યુવા જે પહેલી વાર मतदान करवाना छे ए पण उत्साहपूर्वक मतदान करे, વધારે ને વધારે मतदान करे एवी सौने अपील करूं छूं। राष्ट्रना निर्माण माटे नरेंद्रभाई मोदी साहेबना विकसित भारतना सपनाने साकार करवा माटे आप सौ વધારે ને વધારે मतदान करो एवी अपील करूं छूं। पोरबंदर लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने गृहनगर हनोल में वोट डाला। मनसुख मांडविया ने अपने परिवार और पहली बार मतदान कर रही बेटियों को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीए की जीत की उम्मीद जताई। मताधिकारનો ઉપયોગ કરીને મતદાન કર્યું છે। મેં મારો મત વિકાસને મત આપ્યો છે। મેં મારો મત વિકસિત ભારત માટે આપ્યો છે। મેં મારો મત મોદીજીને દેશના પુનઃ પ્રધાનમંત્રી બનાવવા માટે આપ્યો છે। જે રીતે સવારથી જનતા ઉત્સાહપૂર્વક લાઈન લગાવીને મતદાન કરી રહી છે, ઉત્સાહ દેખાઈ રહ્યો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યે વિશ્વાસ દેખાઈ રહ્યો છે, મોદીજી પ્રત્યે શ્રદ્ધા દેખાઈ રહી છે। એના આધારે હું એટલું કહીશ કે 2024ના લોકસભાની ચૂંટણીની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી 370 પ્લસ અને એનડીએ 400 પ્લસ સાથે ફરીને ત્રીજી વાર મોદીજીના નેતૃત્વની અંદર સરકાર બનાવશે। गुजरात के भावनगर पश्चिम इलाके के विधायक जीतू वाघाणी ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। वे ढोल नगाड़े के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की। अपनी लोकसभानी चूंटणीओ समग्र देश में योजाई रही है। तीजा तबक्का में आज समग्र गुजरात में चूंटणी योजाई रही है। भावनगर बोटाद लोकसभानी पण चूंटणी योजाई रही है। मतदाता तरीके मैं
અને મારા પરિવાર અને સોસાયટીના સૌ સ્વજનો પરિવારોએ મતદાન કર્યું છે. મતદાતા બનો, जवाबदार बनो. देवभूमि द्वारका जिला के कल्याणपुर में सरपंच विक्रम बेला ने भी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक एक घरे जई અને મતદાનની સલાહ સૂચન કરી આવ્યા છે અને બપોર સુધીમાં મતદાન અમારું કેટલું ખેંચાય, કેટલી ટકાવારી થાય, એ પછી અમે લોકો 2:30 વાગ્યા પછી ઘરે ઘરે સંપર્ક કરી અને કોઈ પણ મતદાન બાકી રહી ગયું છે એ કઢાવશું અને તંત્રનો પણ પૂરો બંદોબસ્ત છે. અને આ બૂથ નંબર બીઆરસી ભવન આગળ અમે બેઠા છીએ, જનૂનથી મતદાન થાય છે. અત્યાર સુધીમાં 12 થી 15% જેટલું મતદાન થઈ ગયું છે. 10 વાગશે એટલે 25% જેટલું લક્ષ્યાંક છે અમારું મતદાન કરાવવાનું. અને સાંજ સુધીનો સમય પૂરો થાય ત્યારે કલ્યાણપુર ગામનું મતદાન, આમ તો આખા તાલુકાનું કરાવીએ પણ કલ્યાણપુર ગામનું મતદાન અમારે 70% 75% પહોંચાડીએ એવી અમારી ગ્રામ પંચાયતની બોડી અને યુવા મિત્રોને લક્ષ્યાંક છે. भावनगर पूर्व विधानसभा की विधायक सेजल पंड्या ने भी सरदार नगर वकील हॉल में अपने परिवार के साथ मतदान किया. લોકસભાનું આપણા ચૂંટણીનું મહાપર્વ તરીકે ઉજવીએ છીએ. જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી પાસે 2047 સુધીનો વિકાસનો રોડમેપ તૈયાર છે અને આપણા દેશને મોદીજી જે વિશ્વગુરુ બનવા તરફ લઈ જઈ રહ્યું છે, એમાં આપણા એક વોટથી આપણે પણ આ યજ્ઞમાં આહુતિ આપીએ. ખૂબ સારું અહીંનું વાતાવરણ છે, ઘણું મતદાન થઈ ગયું છે. ખાસ કરીને સિનિયર સિટીઝન વધારે આવ્યા છે. યહી સમય હૈ, સહી સમય હૈ. તો આપણે વિકાસના જે મોદીજી આ યજ્ઞ કર્યો છે એમાં આપણી मतरूपी आहुति આપીએ અને વધારેમાં વધારે मतदान કરીએ. गुजरात की जाने माने कथाकार मुरारी बापू ने भी मतदान कर सभी को वोट करने की अपील की. જે દેશનું લોકતંત્ર ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠા પામી રહ્યું છે તેવા આપણા ભારત દેશની આ ચુનાવ પર્વ, ચૂંટણી પર્વ ચાલી રહ્યું છે. આજે ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતમાં મતદાન છે અને બીજા અન્ય પ્રાંતોમાં પણ આજે મતદાન છે. હું પણ પ્રતિવર્ષ ભારતના નાગરિક તરીકે મારી ફરજ અને મારો અધિકાર व्यक्त करूँ. भावनगर के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उमेश मकवाणा ने भी बोटाद की नारायण नगर प्राथमिक स्कूल में परिवार के साथ वोटिंग किया. આજે લોકશાહીનું પવિત્ર પર્વ એટલે કે ચૂંટણીનો દિવસ છે. ભારત એ દુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહી છે અને મતદાન કરવું એ દરેક ભારતના નાગરિકની એક પવિત્ર ફરજ છે. આજે મેં પણ મારા ગામ મથાવડામાં બૂથમાં મતદાન કર્યું છે અને હું સૌ ભારતવાસીઓને પણ અપીલ કરું છું કે ભારતના નાગરિક હોવાનું જો આપણને ગૌરવ હોય તો આજે મતદાનની પવિત્ર ફરજ આપણે અદા કરીએ. આપણો એક પણ મત ક્યાંય પડ્યો ન રહે અને ખાસ કરીને ભારત દેશમાં જે રીતે છેલ્લા 10 વર્ષમાં જે રીતે દેશનું ગૌરવ વધ્યું છે, જે રીતે 140 કરોડ લોકોના જીવનમાં બદલાવ આવ્યો છે, દેશની આંતરિક સુરક્ષા, બાહ્ય સુરક્ષા અને જે રીતે આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન થઈ રહ્યું છે ને એટલા માટે થઈને માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બનાવવા માટે થઈને કમળનું બટન દબાવીએ અને ખાસ કરીને ભાવનગર બોટાદ લોકસભાના ઉમેદવાર નીમુબેન બાંભણિયાને અને આખા દેશમાં કમળ ઉપર બટન દબાવીને માનનીય મોદી સાહેબને ત્રીજી વખત દેશના પ્રધાન सेवक बनाविए. ये आप सौ ने पण अपील छे. भावनगर के राज परिवार ने भी आज मतदान पर्व में हिस्सा लिया. भावनगर के महाराजा विजयराज सिंह, महारानी युवराज जयवीरराज सिंह और राजकुमारी ने मतदान कर लोकतंत्र के उत्सव में शिरकत की. इस मौके पर युवराज जयवीरराज सिंह ने वोटिंग करने के बाद खुशी भी जताई. આજે જ્યારે આપણે ભાવનગરના પાવન અને પવિત્ર ધરતી ઉપર ઉભા છીએ, આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે લોકશાહી, લોકતંત્ર આ દેશમાં અહીંયાથી ચાલુ થયું. જ્યારે પ્રજાવત્સલ્ય અને એક નામદાર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીએ સૌ પ્રથમ એમનું રજવાડું ભારત દેશને સોંપી દીધું. તો એક જાગૃત અને એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે ભાવનગરના તમામ નગરજનોથી મારી નમ્ર વિનંતી, નમ્ર અપીલ છે કે મોટી સંખ્યામાં આવીને આપનો મત આપો. આપનો હક છે, આપનો અધિકાર છે. અને આજના યુગમાં પ્રજાવત્સલ્ય મહારાજા સાહેબે જ્યારે રાજ્ય આપ્યું એની પછી અમે રાજા નથી,
એક વ્યક્તિ રાજા નથી, સર્વ નગરજનો સાથે રહીને રાજ કરીએ છીએ અને અમારા હાથમાં છે કે અમારા ઉમેદવાર તરીકે કોણ લોકસભામાં પહોંચે. તો આ મોટી જવાબદારી છે. હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે જેટલી મોટી સંખ્યામાં આવી શકો એ ભાવનગર માટે સારું.